all sing how great is our God. Our God is a great God. The splendor of the King, clothed in majesty, let all the earth rejoice. All the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide, and trembles at his voice, and trembles at his voice. How great is our God! Sing with me, how great is our God! And all we see, how great is our God! Tejase Rajinu Mahimen Purnavi Mihitalaya Pritile Mihitalaya Pritile Alokayen Vasi Andura Pahaviyai Yesus ke naame Veulavi andura Untuk devido Kalima untuk devido Hasasamutu Usas devido You're the name above all names. You are worthy of all praise. And my heart will sing, how great is our God. Oh, you're the name. Oh, you're the name above all names. You are worthy of all praise. And my heart will sing, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Now we see how great is our God. Shall we give a hand clap to our great God? We thank you, දෙවියන් Lord. වහන්සේට අත්පොළොස්සන්නාදයක් දෙමු. Thank you, Lord. අපි දෙවියන් වහන්සේගේ නාමය උත්සවමු. Lord, we celebrate your presence this evening, Lord. ස්වාමිනිය ඔබ වහන්සේගේ අභිමුඛය අපි සමරන මේ We සන්ධ්‍යාවේදී thank you, Lord, because you, the King of Kings, is ස්වාමිනිය here අපි ඔබ right වහන්සේට ස්තුති now. කරනවා. ඔබ වහන්සේ දෙවියන්ගේ දෙවියන් වහන්සේ. We worship your name, worship ස්වාමිනිය your අපි ඔබ වහන්සේගේ name. නාමය නමස්කාර Praise කරනවා. your name, ඔබ වහන්සේගේ Lord. නාමයට ප්‍රශංසා කරනවා. Please be seated in කරුණාකරලා the presence of ඉඳගන්න. the Lord. දෙවියන් වහන්සේගේ අභිමුඛයේ ඉඳගන්න. Thank you. Today, the Lord is going to do great things for us. දෙවියන් වහන්සේ අද අප වෙනුවෙන් බලවත් දේ කරන්නට When the යනවා. Lord Jesus was on earth, there was never a time that it was uninteresting, that it was lethargic. Every time when the Lord walked, there was life in abundance everywhere. දෙවියන් යේසුස් වහන්සේ මේ පොළොව මත ගමන් කරද්දී උදාසීන කිසිම අවස්ථාවක් තිබෙන්නේ නැහැ. ඒ උන්වහන්සේ යන හැමතැනම
ප්‍රාණවත් ගතියක් තිබුණා. ක්‍රියාශීලී භාවයක් තිබුණා. And this is what you are going to experience this evening. He's going to lift you up in such a way that your life would never be the same again. ඉතින් ඒ දේ තමයි අද සන්ධ්‍යාව වෙන්න යන්නේ. උන්වහන්සේ Amen. ඔබගේ ජීවිතය කොතරම් ඔසවනවද කියනවා නම් ඔබේ ජීවිතය පසුගිය තත්ත්වයට ආපහු හැරලා යන්නේ නැහැ. And the Bible says his mercies are new every morning, which means his mercies will never come to an end. It is new each time we meet. දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය අපිට කියනවා උන්වහන්සේගේ කරුණාව හැම උදේම අලුත්. ඒ උන්වහන්සේගේ කරුණාව කවදාක්වත් පහ වෙලා යන්නේ නැහැ. How many of you are expecting something great this evening? ඔබ කී දෙනෙක් අද ශ්‍රේෂ්ඨ යමක් Amen. දෙවියන් වහන්සේගෙන් බලාපොරොත්තු වෙනවද? Amen. We all expect great things from him. අපි සියලු දෙනාම උන්වහන්සේගේ උන්වහන්සේගෙන් බලවත් දේ අද බලාපොරොත්තු වෙනවා. John 11 verse 25 it says, Jesus said to her, I am the resurrection and the life. He who believes in me, though he may die, he shall live. අපි පෙරලා ගම්මු යෝහාන් 11:25ට. Jesus said, I am the resurrection and the life. යෝහාන් 11:25 යේසුස් වහන්සේ කියනවා මම උත්ථානයත් ජීවනයත් වෙමි කියලා. යේසුස් වහන්සේ කිව්වා උන්වහන්සේ නැවත නැගිටීමයි ජීවනයත් කියලා. උන්වහන්සේ යෝහාන් 11:25 කියනවා යේසුස් වහන්සේ නැවත නැගිටීමද ජීවනයේද මමය. We have all understood some word, but we know the word called restoration. අපි දන්නවා සාපිත කිරීම කියන වචනේ. We have heard of ප්‍රතිස්ථාපනය. ප්‍රතිෂ්ඨාපනය කියන වචනේ අර්ථය අපි දන්නවා. We have seen so many buildings restored. We have seen ruins restored. අපි දැකලා තියෙනවා නටබුන් ප්‍රතිස්ථාපනය කරනවා ගොඩනැගිලි ප්‍රතිෂ්ඨාපනය කරනවා අපි දැකලා තියෙනවා. And when you talk about restoration, all what you mean is bring that building or that place into its original position. ඒ ප්‍රතිෂ්ඨාපනය කරන කියනවා කියන එකෙන් අපි අදහස් කරන්නේ ඒ බිල්ඩිම නැත්නම් ඒ ස්ථානය මුලදීම තිබුණ උතුම් තත්වයට නැවතත් නගා සිටුවීමයි. And this is what we do sometimes with our own houses. We restore, we paint its walls, we build new walls. ඉතින් සමහර වෙලාවට අපේ ගෙවල් වලත් අපි මේ දේ කරනවා. අපි ගෙවලුත් ප්‍රතිසංස්කරණය කරනවා, ප්‍රතිස්ථාපනය කරනවා, අපි තීන්ත ගන්නවා, අලංකාර කරනවා, මේ දේවල් කරනවා. And when we restore a place, things become a bit messy. ඉතින් අපි යම් කිසි දෙයක් ප්‍රතිස්ථාපනය කරද්දී ඒ ක්‍රියාදාමය ටිකක් අවුල් සහිතයි. Because we have to attend on so many things and it's not the normal lifestyle, things become messy. මක්නිසාද ඒ ක්‍රියාදාමය ඇතුලේ අපිට එක එක දේවල් වලට යෙදෙන්න සිදු වෙන නිසා පොඩි පොඩි අවුල් සිද්ධ වෙනවා. But this scripture says that Jesus is the resurrection and the life. මේ දේව වචනේ අපිට කියනවා යේසුස් වහන්සේ උත්ථානයත් ජීවනයත් කියලා. Resurrection is a little bit different from restoration. ඒකම නැවත නැගිටීම කියන එක ප්‍රතිස්ථාපනය කියන එකට වැඩිය වෙනස්. Restoration means bring to the original place, but resurrection means the life of God comes to a person and that person becomes even better than what it was before. ඉතින් ප්‍රතිස්ථාපනය කියන්නේ යම් කිසි දෙයක් ඒ තිබුණ මුල් තත්වයට ගෙනීමයි. නමුත් නැවත නැගිටීම කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේගේ ජීවනය අපි වෙතට ඇවිල්ලා අපි හිටිය මුල් තත්වයට වැඩියේ හොඳ වටිනා තත්වයකට අපි වෙස්ස වෙනවා. This evening I believe the power of God will hit you so strongly that you will rise up to be a new person altogether because you will be resurrected with Christ. මම විශ්වාස කරනවා මේ සන්ධ්‍යාවේ දෙවියන් වහන්සේගේ බලය අපි වෙතට කොච්චර එනවද අපි කොච්චර වෙලා ගන්නවද කියනවනම් උන්වහන්සේගේ බලයෙන් අපිව ඉහළට අලුත් පුද්ගලයෙක් හැටියට ඔසවන්න යනවා. Colossians 3 verse 1 says, if then you were raised with Christ, seek those things which are above, where Christ is sitting at the right hand of God. අපි කොලොස්සි 3:1 පෙරලා ගමු.
අපිට කොලොස්සි 3:1 කියනවා ඉතින් නුඹලා ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ සමග නැගිටවනු ලද්දහු නම් උසස් තැන්නේ තිබෙන දේවල් සොයාපල්ලා. The Bible tells that we are resurrected with Christ, which means Jesus Christ came 2000 years ago. He died, he was resurrected back to life, and that same resurrection is our resurrection. අපිට දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ තියෙනවා අපිව ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ සමග නැවත නැගිටවනු ලද්දහු කියලා, ලද්දවුන් කියලා. ඒ කියන්නේ අරුදු 2000කට ඉස්සෙල්ලා උන්වහන්සේ මරණයෙන් නැවත නැගිට්ටා. ඒ ආකාරයටම උන්වහන්සේ අපිව උන්වහන්සේගේ ජීවනයෙන් නැවත නැගිටවනවා. This resurrection of life is something that God does for every one of us. මේ නැවත නැගිටවීම ජීවනයේ නැවත නැගිටවීම උන්වහන්සේ අපි හැම දෙනෙකුටම බලපාන විදියට කරනවා. I remember a testimony how our brother Rex, his Pastor Nishanta's father, he prayed for a person who has just died. ඉතින් මට මතකයි ඒ අපේ brother Rex අපේ Pastor නිශාන්තගේ තාත්තා පුද්ගලයෙකුට යාඥා කරා ඔහු මරණයෙන් නැගිට්ටා. And that person came back to life after being dead for 20 minutes. මිනිත්තු 20ක් මැරිලා හිටියේ පුද්ගලයා නැවත ජීවනයට ආවා. ඌට පණාවා. Shall we give a hand clap to our great God? අපි අපේ දෙවියන් වහන්සේට අත්පොළොස්සන් ආදයක් දෙමු. Because when these things begin to happen, we know that God is in our midst. ඉතින් මේ වගේ දේවල් අප මැදේ වෙද්දී අපි දන්නවා දෙවියන් වහන්සේ අප මැදේ සිටිනවා කියලා. We are going to look at another scripture, how Jesus raised a person back to life. අපි තව දේව වචන පදයක් සලකලා බලනවා. ඒ පදයෙන් අපිට දේව වචනේ උගන්වනවා යේසුස් වහන්සේ මැරිච්ච මිනිසෙක්ව නැගිට්ටුවේ කොහොමද කියලා. It is found in John chapter 11 verses 1 to 6. අපි යෝහන් සුභාරංචියේ 11 වෙනි පරිච්ඡේදයට පෙරලා ගමු. යෝහන් 11 ඉඳලා 6 දක්වා. Now a certain man was sick, Lazarus of Bethany, the town of Mary and her sister Martha. It was Mary who anointed the Lord with the fragrant oil and wiped his feet with her hair, whose brother Lazarus was sick. Therefore the sisters sent to him, saying, Lord, behold, he whom you love is sick. When Jesus heard that, he said, This sickness is not unto death, but for the glory of God, that the Son of God may be glorified through it. Now Jesus loved Martha and her sister and Lazarus. So when he heard that he was sick, he stayed 2 more days in the place where he was. That's right. මරියාද ඇගේ සහෝදරි වූ මාතාගේද ගම වූ බෙතානියෙහි ලාසරස් නම් එක්තරා මනුෂ්‍යෙක් රෝගීව සිටියේය. ඒ මරියා නම් ස්වාමින් වහන්සේට සුවඳ තෙල් ආලේප කොට ඇගේ හිස කෙවලින් උන්වහන්සේගේ පාද පිස දැමූ තැනැත්තිය. රෝගී වූ සිටි ලාසරස් ඇගේ සහෝදරයාය. එබැවින් ඔහුගේ සහෝදරියෝ ස්වාමිනී ඔබ වහන්සේ ආදරේව සිටින තැනැත්තා රෝගීව සිටියයි උන්වහන්සේට කියා යැව්වෝය. එහෙත් උන්වහන්සේ අසා ඒ රෝගය මරණය පිණිස නොව එයින් දෙවියන් වහන්සේගේ පුත්‍රයා මහිමයට පමුණුවන පිණිස දෙවියන් වහන්සේගේ ගෞරවය සඳහායි කීසේක. යේසුස් වහන්සේ මාර්තාටද ඇගේ සහෝදරීටද ලාසරස්ටද ප්‍රේම කළසේක. ඔහු රෝගීව සිටින බව උන්වහන්සේ ඇසු කල්හි උන්වහන්සේ තමන් සිටි ස්ථානයේ තව දවසක් නැවතුණුසේක. There was a place called Bethany, and there was a family in Bethany with 2 sisters and a brother. බෙතනි කියන්නේ ගමක්. ඒ ගමේ පවුලක් සිටියා. ඒ පවුලේ සහෝදරියන් දෙදෙනෙක් සහ සහෝදරියෙක් සිටියා. And Jesus loved this family, and when Lazarus was sick, the sisters sent a word to saying, the one whom you love is sick. ඉතින් යේසුස් වහන්සේ මේ පවුලට ප්‍රේම කර ආදරය කරා. ඒ ලාසරස් අසනීප වුණාම ඔහුගේ සහෝදරයන් පණිවිඩයක් කර යේසුස් වහන්සේට ඔබ ආදරය කරන තැනැත්තා අසනීපව සිටී කියලා. When Jesus came to Bethany, he would invariably visit this family and have a meal with them, and Martha was a person who served Jesus the best. ඉතින් යේසුස් වහන්සේ මේ පැත්තෙන් යනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔවුන්ගේ ගෙදරට එනවා. ඔවුන් එක්ක භෝජන සංග්‍රහයක්
රස විඳිනවා. මාර්තා බොහොම මහන්සි වෙලා යේසුස් වහන්සේට ඊටම ඉස්සරම්ම කැම වේලක් හැම වෙලේම පිළිල කරලා දුන්නා. Now we all can understand all this. අපි මේ දේ අපිට හොඳට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. We would have had a friend whom if we went to that area we would visit, there would be a friend who would serve us the best, and there would be loving relationships and conversations. We all know that. අපිට මේ දේවල් තේරුම් ගන්න පුළුවන්. අපිට සමහරලාට යාළුවෝ ඉන්නවා. ඒ අපි කොහේ හරි පැත්තකට යනවා නම් ඔවුන්ගේ ගෙදරට අනිවාර්යයෙන්ම යනවා. අපිට කෑමක් ලැබෙනවා. අපි ඔවුන් සමග ඉතා අනාර්ග සහභාගීකම් පවත්වනවා. But there was something in this scripture that we cannot understand. නමුත් මේ දේවයන් වහන්සේගේ වචනේ යමක් තියෙනවා අපිට තේරුම් ගන්න බැරි. Or otherwise it's very difficult for us to නැත්නම් understand. අපිට ඒක තේරුම් ගන්න අමාරුයි. When the sister sent a word to Jesus saying, "You're the one whom you love is sick," verse 5 it says, "Then Jesus stayed there for 2 more days." අපිට සිංහල බයිබලයේ වචනේ 6 වෙනි පදේ කියනවා ඔහු රෝගීව සිටින බව උන්වහන්සේ ඇසූ කල්හි තමන් සිටි ස්ථානයේ තව දෙදවසක් නැවතුණසේක. When he heard that he was sick, Jesus stayed for 2 more days. ඉතින් මේ ලාසරස් අසනීප කියලා ආරංචි වුණත් ඒ හිටිය තැනම තව දවස් දෙකක් උන්වහන්සේ හිටියා. Was this a practice of Jesus to delay if somebody calls him to come? ඉතින් මේක දෙවියන් යේසුස් වහන්සේගේ සාමාන්‍ය චර්යාව නෙමෙයි කවුරු හරි අඬ ගහපුවම යන්න ප්‍රමාද වෙන එක. When Jairus' daughter fell ill, immediately he went with Jairus. යායිරස්ගේ දුව අසනීප මරණාසන්න වෙන්නේ නැද්දි ක්ෂණයකින්ම උන්වහන්සේ යායිරස් ගෙදරට When the ගියා. centurion servant was ill, immediately he went with the servants to pray for this person. ඉතින් ශතාධිපතියාගේ දාසය අසනීප වෙලා ඉන්නේ නැද්දි ක්ෂණයකින්ම උන්වහන්සේ ඔහුගේ ගෙදර බලා යන්න පිටත් This වුණා. was not the practice of Jesus. ඉතින් මේක යේසුස් වහන්සේගේ පුරුද්ද නෙමෙයි සාමාන්‍ය. But when this message came, Jesus stayed for 2 more days. නමුත් මොකද්ද වුනේ මේ පණිවිඩය ආපුවම ඒ හිටපු ස්ථානේ උන්වහන්සේ තව දවස් දෙකක් රැඳිලා සිටියා. I would like to call this factor which I am going to describe as the Lazarus factor. ඉතින් මම මේ කාරණය පැහැදිලි කරන්න යනවා ලාසරස් කාරණය කියලා. And this factor we all have. If you blessed me, I would be in a better job. ඉතින් මේ ලාසරස් සාධකය කියලා සමහරලාට Lazarus fact. If you had blessed me earlier, I would be in a better job now. ඉතින් සමහරලාට මේ සාධකය අපිට තියෙනවා නම් අපි කියනවා ස්වාමිනිය ඔබ වහන්සේ මට මේට ඉස්සෙල්ලා ආශිර්වාද කරා නම් මම මේට වැඩිය හොඳ රැකියා තත්වයක ඉන්නවා. We all have situations. Lord, if you had healed me earlier, then, or if you healed my loved one would have not died. ඉතින් සමහරලාට අපි කියන්න පුළුවන් මම ප්‍රේම කරන මේ පුද්ගලයා ඔබ වහන්සේ ඉස්සෙල්ලා සුව කරා නම් ඔහු මැරෙන්නේ නැහැ. If you had blessed me in finding the love of my life, I would no more be single. ඉතින් මට ප්‍රේම කරන තැනැත්තියෙක් හොයාගන්න පුළුවන් වෙන පිණිස ඔබ මට මේට ඉස්සෙල්ලා ආශිර්වාද කරා නම් මම මෙච්චර කල් තනි කඩ වෙන්නේ නැහැ. Because we have all these problems because when Jesus heard about the sickness, he stayed for 2 more days. ඉතින් මේ සාධක අපි කල්පනා කරද්දී අපි දකිනවා මේ පණිවිඩය හම්බුනහම උන්වහන්සේම ස්ථානයේ තව දවස් දෙකක් රැඳිලා සිටියා. But this story has not only the Lazarus factor, there is a Jesus factor. ඉතින් මෙම කතාවේ ලාසරස් සාධකය විතරක් නෙමෙයි යේසුස් වහන්සේ කියන සාධකයක් හිටියා. And in this scripture which says, Jesus says, this sickness is not unto death but for the glory of God. මක් නිසාද යේසුස් වහන්සේ කියනවා මේ ලෙඩ රෝගය මරණය පිණිස නෙමෙයි දෙවියන් වහන්සේගේ පුත්‍රයා මහිමයට පත්වනු ලබන පිණිසයි කියලා. When the Lazarus factor and the Jesus factor comes together, there is an explosion of a miracle that happens. ඉතින් ඒ ලාසරස්ගේ සාධකයයි යේසුස් වහන්සේගේ සාධකයයි එක්කහ වුණාම ඒ අවස්ථාවේ ලොකු පිපිරීමක් ඇවිල්ලා බලවත් හාස්කමක් සිද්ධ වෙනවා. And I believe this evening that the Lazarus factor in you will meet the Jesus factor here in this meeting. ඉතින් මම විශ්වාස කරනවා ඒ ඔබගේ අතුලාන්තයේ තියෙන ඒ ලාසරස් සාධකය මෙම ස්ථානයේ ක්‍රියා කරන යේසුස් වහන්සේගේ සාධකයත් එක්ක මුහුණට මුහුණ
හම්බේ කියලාද? Jesus said Jesus loved them and he stayed for 2 more days. In fact, it is an expression of love that sometimes the answers do not come. ඉතින් මෙතන කියන උන්වහන්සේ ඔවුන්ට බලවත් ලෙස ප්‍රේම කරා නමුත් දවස් දෙකක් රැඳිලා සිටියා. ඒ කියන්නේ සමහර විට ඒ ප්‍රේමයේ ප්‍රකාශ වීම නිසා අපිට අපි බලාපොරොත්තු වෙන පිළිතුර පරක් වෙන්න පුළුවන්. Delays are not God's denials. ඒ ප්‍රමාද වීම කියන්නේ එපා කිරීම නෙමෙයි. God's delays are not that he has changed his mind. දෙවියන් වහන්සේ අපේ ආඥාවට උත්තර දෙන්න ප්‍රමාද වෙනවා කියන්නේ උන්වහන්සේගේ මනස උන්වහන්සේ වෙනස් කරලා තියෙනවා කියන එක නෙමෙයි. Delays are not that he has lost his power. උන්වහන්සේ අපේ ආඥාවලට පිළිතුරු දෙන්න පරක් වෙනවා කියලා අපිට තේරෙද්දී උන්වහන්සේගේ බලය නැතිව ගිහිල්ලා නෙමෙයි. But this waiting time evokes a response from you that knows that God can still be trusted. ඉතින් මේ ඒ බලාපොරොත්තුවේ කාලය ඒ රැඳිලා සිටීමේ කාලේ අපෙන් ප්‍රතිචාරයක් නික්ම වෙන්න අවශ්‍යයි. අපි දන්නවා දෙවියන් වහන්සේ බලවත් උන්වහන්සේ මේ දේ කරනවා. We find in John 11 verse 21 and 22. අපි යෝහාන 11:21 සහ 22 පොඩ්ඩක් බැලුවොත්. Now Martha said to Jesus, Lord, if you had been here, my brother would not have died. එසේ හේයින් මාර්තා යේසුස් වහන්සේට කියන්නේ ස්වාමිනී ඔබ මේ සිටියා නම් මගේ සහෝදරයා නොමරයි. How many of you have a Lazarus factor? ඔබ කී දෙනෙකුට ලාසරස් සාධකයේ තිබෙනවද? I believe everyone has a Lazarus මම factor. විශ්වාස කරනවා අපි හැම එක්කෙනාටම ලාසරස් සාධකයේ තිබෙනවා. But verse 22, it gives another picture. ඒකම 22 වෙනි පදය අපිට වෙන ප්‍රතිරූපයක් But පෙන්වනවා. Martha said again, but even now I know that whatever you ask of God, God will give you. 22 අපිට කියනවා දැනුත් ඔබ දෙවියන් වහන්සේගේ යමක් ඉල්ලනසේක් නම් ඒක දෙවියන් වහන්සේ ඔබට දෙන බව දනිමි කීවාය. Which means there was a combination, a uniting of the Lazarus factor and the Jesus factor in this situation. මේ අවස්ථාවේ මොකද සිද්ධ වුනේ? ඒ ලාසරස් සාධකය සහ යේසුස් වහන්සේගේ සාධකය එකට එක්කාසු වීමක් සිද්ධ වුණා. As long as we can see the Jesus factor, this sickness is not unto death, but for the glory of God. අපි යේසුස් වහන්සේ කියන සාධකය යේසුස් වහන්සේ සාධකයේ දකිද්දී අපි දකිනවා මේ ලෙඩ රෝගය මරණය පිණිස නෙමෙයි දෙවියන් යේසුස් වහන්සේව මහිමයට පත් කිරීම සඳහායි කියලා. This need in my job and is not because is for the glory of God. මේ මගේ රැකියාවේ තියෙන අවශ්‍යතාවය දෙවියන් වහන්සේගේ මහිමය දෙවියන් වහන්සේ මහිමයට පත් කිරීම සඳහායි. This sickness which is not getting healed as I expected is for the glory of God. ඒ මම බලාපොරොත්තු වෙන ආකාරයට සුවය ලැබෙන්නේ නැති මේ රෝගය දෙවියන් වහන්සේගේ මහිමයට පත් කිරීම සඳහායි. And we find Jesus meeting Mary and Martha, and both of them tells the same thing. If you were here, my brother would not have died. ඉතින් අපි මේ අවස්ථාවේ දකිනවා දේව වචනය තුල යේසුස් වහන්සේ මාර්තා සහ මරියා දෙන්නාම දකිනවා ඒගොල්ලෝ එක්කම වෙලා කියනවා ඔබ වහන්සේ මෙතන හිටියා නම් අපේ සහෝදරයා මැරෙන්නේ නැහැ කියලා. John 11 from verse 31, then from verse 30, now Jesus had not yet come into the town, but was in the place where Martha met him. Then the Jews who were with her in the house and comforting her, when they saw that Mary rose and up quickly and went out and followed her, saying, she is going out to the tomb to weep. මේ අවස්ථාව අපි කියවමු 3:30 ඉඳලා ඒ වනතුරු යේසුස් වහන්සේ ගමට නොපැමිණ මාර්තා උන්වහන්සේව සමක ස්ථානයේම සිරිසේක. එවිට මරියා සනසමින් ඈ සමග ගේ හිටියා වූ යුදෙව්වරු ඈ වහාම නැගිට පිටතට යන බව දැක සොහොන්ගේ ළඟදී අඬන පිණිස එහි යන්නේ යයි සිතා ඈ පස්සේ ගියෝය. There are few factors that strengthen the Lazarus factor. There are few factors that strengthen the Jesus factor. ඉතින් මේ අවස්ථාව අපි දකිනවා සමහර සාධක ඒ ලාසරස් සාධකයේ තහවුරු කරපු ඒකම සමහර සාධක යේසුස් වහන්සේ කියන සාධකය තහවුරු කරපු. There was a whole lot of people weeping and mourning and trying to comfort. ඉතින් මේ අවස්ථාවේ යුදෙව්වරු බොහෝ දෙනෙක්
එය අඬමින් මේ සහෝදරයන් දෙදෙනාව සනසන්න පිණිස ඔවුන් එකට සිටියා. They did that with all good intentions. ඉතින් ඊටාම හොඳ අභිලාෂයකින් තමයි ඔවුන් මේ දේ කරේ. But nevertheless, that only strengthens the Lazarus factor. නමුත් ඔවුන් මේ කරපු ක්‍රියාව කොච්චර හොඳ සිතුවිලි තිබුණත් ඒක ලාසරස් සාධකය තව ශක්තිමත් කිරීමක් වුණා. There is on the other hand the Jesus factor. ඒකම මේ අවස්ථාවේ අපි දකිනවා අනිත් පැත්තේ තියෙනවා යේසුස් වහන්සේ සාධකය. And Jesus was saying, I am the resurrection and the life. I am the giver of life. He who comes to me shall never die. මේ යේසුස් වහන්සේ කියනවා මමයි උත්ථානය මමයි ජීවනය මා ළඟට පැමිණෙන තැනැත්තා කවදාක්වත් මැරෙන්නේ නැහැ කියලා. There has to be a combination where you give up a little bit of the Lazarus factor but absorb the Jesus factor into your life. අවස්ථාවක් එනවා අපි ලාසරස් සාධකය අඩු කරලා පැත්තකට දාලා යේසුස් සාධකය වළඳ ගන්න ඒක තුල ජීවත් වෙන අවස්ථාවක් එනවා. Let's turn to John 11 verse 34. And he said, that is Jesus saying, where have you laid him? 34 යොහාන 11:34 ඔහු කොතැන තැබුවහුදැයි ඇසූසේක. Verse 38, then Jesus again groaning in himself came to the tomb. It was a cave and a stone lay against it. එවිට යේසුස් වහන්සේ නැවතත් තමුන් තුල සුසුම් ළමින් සොහොන්ගේ ළඟට පැමිණිසේක ඒක වනායි ගුහාවක්ය. And Jesus went to the place where Lazarus was entombed. ඉතින් යේසුස් වහන්සේ ඒ ලාසරස් හිටිය සොහොන්ගේ ළඟට ගියා. One thing we learn in this, අපි එක දෙයක් මෙම සිද්ධියෙන් අපි ඉගෙන ගන්නවා. you go to the place where it hurted you the most. මක්නිසාද උන්වහන්සේ අපි එතන යනවා ඒ ස්ථානයට යනවා ඒ වේදනාව වැඩියම තිබුණ තැනට. Verse 39, Jesus said, take away the stone. 39 වෙනි පදයේ යේසුස් වහන්සේ කියනවා ගල අහක් කරපල්ලායි යේසුස් වහන්සේ කීසේක. Jesus wanted the stone to be removed from that place. ඉතින් යේසුස් වහන්සේ බලාපොරොත්තු වුණා ඒ සොහොන්ගේ තිබුණ ගල ඉවත් කිරීම. If Lazarus was your brother, would you allow the Lord to take away the stone? ලාසරස් ඔබගේ සහෝදරයව සිටියා නම් ඔබ යේසුස් වහන්සේට ඒ සොහොන්ගේ ගල අහක් කරන්න ඉඩ දෙනවද? Martha objected. Verse 39, Martha, the sister of him who was dead, said to him, Lord, by this time there is a stench, for he has been dead 4 days. මාර්තා එකට විරුද්ධ වීමක් අපි දකිනවා. මල තැනැත්තාගේ සහෝදරිය වූ මාර්තා ස්වාමිනී ඔහු මැරි දවස් 4ක් වන බැවින් දැන් ගඳ ඇතයි කිව්වාය. Jesus wanted to go to the place where you don't want to look at. He wanted to visit the place where it was stinking. He wanted to visit the place where you would generally not want to go. යේසුස් වහන්සේට අවශ්‍ය වුණා ඒ තැනට යන්න. ඒ ගඳ ගසන ස්ථානයට ඔබ බලන්න කැමති නැති ස්ථානයට ඒ අතහැරලා දාපු ස්ථානයට යන්න යේසුස් වහන්සේට අවශ්‍ය වුණා. We all have a place like that in our heart. ඉතින් මේ වගේ ස්ථාන අපගේ අපි හැම කෙනෙක්ගේම හදවත්වල තිබෙනවා. But today is a day where the resurrection power of the Lord will come to the very place that we are hurting so much. ඉතින් අද තමයි දවස ඒ උත්ථාන වීමේ බලය ඒ අපිට වේදනාවෙන් අපි පිරලා තිබෙන අපගේ හදවතේ ස්ථානයට ඇතුල් වෙන දවසයි. Will you, like Martha, say to Jesus, Lord, I don't want to expose that place because it is the place where there is a stench. ඔබ මාර්තා වගේ කියන්ට යනවා නම් මම ඒ ස්ථානය එළිදරව් කරන්න කැමති නෑ මක්නිසාද එම ස්ථානය ගඳයි. Verse 40, Jesus gives a reply. When Martha was finding it difficult to open the tomb, Jesus gives a reply saying, did I not say to you that if you believe, you would see the glory of God? අපි 40 වෙනි පදයේ දකිනවා මාර්තා ඒ ගල ඉවත් කරන්න විරුද්ධ වුණාම යේසුස් වහන්සේ කියනවා නුඹ විශ්වාස කළොත් දෙවියන් වහන්සේගේ මහිමය දකින්නේයයි කියා මා කිව්වා නොවේද යාට කීසේක. Today,
we are going to visit the place that is hurting us the most. ඉතින් අද අපි යන්ට යනවා අපගේ හදවත්වල තියෙන ස්ථානවලට අපිට වේදනාව වැඩියෙන්ම දැනෙන ස්ථානයට. We are visiting the place where we felt that there was a delay in the answer. ඉතින් අපි ගමන් කරන්නට යනවා හම්බ වෙන්න යනවා අපිට හිතුන අවස්ථා දෙවියන් වහන්සේගේ යාඥා පිළිතුරු දීම පමා වුණා කියලා අපිට ඒ දැනුණ අවස්ථාවට ඒ ස්ථානයට නැවතත් We are going to the place where we felt the Lord neglected us. අපි යන්ට යනවා එම ස්ථානයට අපිට හිතුන අවස්ථාව දෙවියන් වහන්සේ අපිව අත්හැරියා. We are going to the place where we were defeated. අපි යනවා ස්ථානයට අපිට හිතුන අවස්ථාව අපි පරාජය වුණා. We are taking away the stone. We are rolling the stone away. අපි ඒ ගලහක් කරනවා. And we are listening to the word of Jesus. Did not I say to you that if you believe, you would see the glory of God? ඒ ගලහක් කරලා අපි දෙවියන් වහන්සේගේ වචනයට ඇහුම්කන් දෙනවා. ඇහුම්කන් දෙන්න යන අනුභව විශ්වාස කරොත් දෙවියන් වහන්සේගේ මහිමය දකින්නේයි කියා මා කිව්වා නොවේදයි. I would like the worship team to come on stage. කරුණාකරලා නමස්කාර කණ්ඩායමට. We are going into a time where the Lord will manifest His power in your life. ඉතින් අපි දැන් යම් කිසි කාලයකට ඇතුල් වෙන්න යනවා දෙවියන් වහන්සේගේ බලය උන්වහන්සේ ප්‍රකාශ කරන කාලයක්. Verse 41 it says, they took away the stone from the place where the dead man was lying, and Jesus lifted up his eyes and said, Father, I thank you that you have heard me. ඔව් ගල අහක් කළෝ යේසුස් වහන්සේ ඇස්සුවා පියාණෙනි ඔබ මාගේ වචන ඇසු නිසා මම ඔබට ස්තුති කරමි. Today shall we rise to our feet at this moment. අපි මේ අවස්ථාවේ අපි නැගිට සිටිමු. We are going to roll the stone away. අපි ඒ ගල අහක් කරන්න යනවා. We are going to face up to our defeat. ඒ අපගේ පරාජයන් වෙච්ච ස්ථානවලට අපි මුහුණට මුහුණ සම්බවෙන්ට යනවා එම ස්ථාන. We are going to raise our hands and open our hearts. අපි අපගේ අත ඔස්සවලා අපගේ හදවත් විවෘත කරන්නට යනවා. We are saying, Father, I thank you because you always hear me. අපි දෙවියන් වහන්සේට කියන්න යනවා පියාණෙනි අපි ඔබ වහන්සේට ස්තුති කරනවා මක් නිසාද ඔබ වහන්සේ හැම වෙලේම අපේ වචන අහනවා. And verse 42 it says, and I know that you always hear me, but because of the people who are standing I said that they may believe that you sent me. ඔබ නිතරම මාගේ වචන අසන බව මම දැන සිටියෙමි. නමුත් මා එසේ කිව්වේ ඔබ විසින් මා වූ බව අවට සිටියා වූ සමූහය විශ්වාස කරන පිණිස ඔවුන් නිසායයි කීසේක. Today I speak to the Lazarus factory in each one of you. මම අද කතා කරනවා අපි හැම එක්කෙනා තුළම තින්නා වූ මේ ලාසරස් සාධකයට. This sickness, this problem is for the glory of God. මේ ලෙඩ රෝගය මේ ප්‍රශ්නය මේ කරදරය දෙවියන් වහන්සේගේ මහිමය උදෙසායි. Dear brother, dear sister, සහෝදරය සහෝදරිය remember this very, very clearly. මේක පැහැදිලිව තේරුම් ගන්න. The problem gave an opportunity for the glory of God. ඒ ප්‍රශ්නය තුලින් දෙවියන් වහන්සේගේ මහිමය සෙවෙන්න අවස්ථාවක් ඇති වෙන්න යනවා. If not for the problem, sometimes the glory would not have been revealed. මක් නිසාද ඒ ප්‍රශ්නේ තිබෙන්නේ නැත්නම් දෙවියන් වහන්සේගේ මහිමය එළිදරව් වෙන්න අවස්ථාවක් නැහැ. Today is a day where the Lazarus factor and Jesus factor will meet, and there would be an explosion. ඒ ලාසරස්ගේ සාධකයයි යේසුස් වහන්සේගේ සාධකයයි එකට එක ගැටිලා බලවත් හාස්කමක් වෙන්න යනවා. Shall we raise our hands and worship the Lord? අපි අපේ අත ඔසවලා දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රශංසා In a කරමු. few minutes time we are going to utter that wonderful word which Jesus proclaimed over Lazarus. අපි තව ටිකකින් ලාසරස් වෙනුවෙන් යේසුස් වහන්සේ ප්‍රකාශ කර ඒ බලවත් වචනය අපි අහන්න යනවා. And at that time I believe that the literal power of the Holy Spirit will going to hit you. ඒ අවස්ථාවේදී මම විශ්වාස කරනවා ඒ යේසුස් සුද්ධාත්මයන් වහන්සේගේ බලය ඔබ මැදට බලයෙන් වැඩම කරන්න යනවා. If your body is sick, this disease will instantly disappear. ඔබගේ ශරීරයේ රෝගාතුරව ඉන්නවා නම් ඒක ක්ෂණයකින්ම සුවය ලබන්න යනවා. The stress you're carrying will no more be there. ඔබ ගමන් කරන්නා වූ ආතතිය තවදුරටත් ඔබට කරදර කරන්න යන්නේ. Hallelujah. Hallelujah. And I told you at the very beginning that Jesus is the resurrection and the life. මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා මම නැවතත් කියනවා යේසුස් වහන්සේ ජීවනයත් නැවත නැගිටීමත්. He's not restoring but he's resurrecting you. උන්වහන්සේ ප්‍රතිස්ථාපනය කරන්නේ නැහැ. උන්වහන්සේ
අපිව නැවත නැගිටුවෙනවා. Are you ready for that wonderful word that Jesus spoke? ඔබ ඒ අනර්ග වචනය අහන්න ලෑස්තිද? Verse 43 says, 43 when he had said these things, he cried out with a loud voice. උන්වහන්සේ මෙසේ කියා ලාසරස් පිටතට වැරෙන්නයි මා ශබ්දයකින් කීසේක. We are going to cry out with a loud voice අපි today. මා ශබ්දයෙන් කියන්න යනවා. The Lazarus factor that has that has affected us. ඒ අපිට බලපෑම් කරපු ඒ ලාසරස් සාධකය. The prayers that have gone unanswered. ඒ අපි යාඥා කරලා පිළිතුරු ලැබුණ නැති අවස්ථා. We are going to proclaim with a loud voice, Lazarus, අපි come forth. අපි කියනවා ලාසරස් පිටතට වරන්න කියලා ශබ්දයෙන් Lazarus, කියන්නේ. come forth. ලාසරස් පිටතට වරන්න. Lazarus, come forth. ලාසරස් පිටතට වරන්න. In the name of Jesus. යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන්. Hallelujah. හalleluya. Hallelujah. Shall we Hallelujah. praise the Lord? Worship you, Lord. Worship you, Lord. නමස්කාර And කරමු. I believe there's a supernatural thing that is happening in this place. සුභාවතර දේවල් මේ මාස්සාවෙන් යනවා. You are no more defeated. ඔබගේ උනන්දුව දැන් වැඩි වෙලා තියෙන්නේ. The Lord Jesus is by your side. උන්වහන්සේ යේසුස් වහන්සේ ඔබ සමග සිටිනවා. Hallelujah. Hallelujah. Worship your name, God. Worship your name. දෙවියන්ගේ නාමයෙන් නමස්කාර. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus to break every chain, 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 to break every chain. Let's sing it again. There is healing in the name of Jesus. Let's say healing. There is healing in the name of Jesus. There is healing in the name of Jesus to break every chain, 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 to break every chain. All sufficient sacrifice, so freely given, such a price. Bought our redemption, heaven's gates swing wide.
to break every chain, 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 to break every chain. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus to break every chain, 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 break every chain, to break every chain. Yadam be the vete, 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 yadam be the vete. To break every chain, 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 to break every chain. While getting ready for this service, I saw some things happening in this meeting. ඉතින් මම මේ දේව මෙහෙට ලෑස්ති වෙද්දී මම යම් දේවල් දැක්කා. මෙම ස්ථානයේ සිද්ධ වෙනවා. I saw the Spirit of the Lord coming to a right foot, the right foot. ඒක මම දැක්කා ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ පුද්ගලයෙක්ගේ දකුණු පාදයට ගමන් කරනවා. And I believe the Lord is pushing that pain away. මම විශ්වාස කරනවා ඒ දකුණු පාදයේ වේදනාව ස්වාමීන් වහන්සේ අයින් කරනවා. And I believe that you have to let go of the pain. මම විශ්වාස කරනවා ඔබ ඇදහිල්ලෙන් ඒ වේදනාවට ඉවත් වෙන්න ඉඩ දෙන්න. Let go of the pain. Don't ඒ hold on to වේදනාවට the ඉඩ pain. දෙන්න. යන්න ඉඩ දෙන්න. The Lord is moving there to get rid of the pain. The Lord is pushing that pain away. ස්වාමීන් වහන්සේ ඒ වේදනාව අයින් කරන මේ අවස්ථාවේ And I saw the Spirit of God coming on the right elbow. ඉතින් ඒකම මම දැක්කා ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ යම් පුද්ගලයෙක්ගේ දකුණු වලමිටට එනවා. And I felt it was the soothing presence of the Lord that came to that place. ඒකම උන්වහන්සේගේ ඒ සහනය දෙන්නා වූ අභිමුඛය එම වැලමිට මතට ආවා. He is doing a new thing there. උන්වහන්සේ අලුත් දෙයක් එම ස්ථානයේ කරනවා. And he is saying, my son, my daughter, don't worry about it. It's going to be well. උන්වහන්සේ කියන මගේ දුවනිය මගේ පුත්‍රය බය වෙන්න එපා. ඔබ සුවය ලබන්න යනවා. And I felt the presence of the Lord coming to the right. This behind the ear there is a bone and the Lord came there. එකම දකුණු කන ළඟ තියෙන යම්කිසි අස්තියක් ඒ අස්තිය වෙතට ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ ආවා. And we take authority in the name of Jesus. අපි ස්වාමීන් වහන්සේගේ නාමයෙන් බලය ලබා ගන්නවා. And we are saying, you pain, you are a squatter there, you are not loved in that place. අපි කියනවා මේ වේදනාවට අයිතියක් නැම ස්ථානයේ ඉන්න එතනින් පිටත් වෙලා යන්න කියලා. In the mighty name of Jesus, යේසුස් වහන්සේගේ බලවත් වූ නාමයෙන් we rebuke you in the name of අපි Jesus. පරවඩ කරන මේ වේදනාවට That යේසුස් place වහන්සේගේ is නාමයෙන් well right now in the name of Jesus. යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් වේදනාව දුර වෙන ලෙස අපි තරවඩ කරනවා. And while I was praying, I saw අපි මම යාඥා කරද්දී මම දැක්කා a person getting baptized. මම දැක්කා මිනිසෙක් බෞතිස්මය ලැබුවා. And I felt there was a person here that the Lord, you have been postponing getting the baptism for some time. මට ලැබුණු දැන ගැනීම නම් මෙම ස්ථානයේ පුද්ගලයෙක් ඉන්නවා. ඔහු බෞතිස්මය ලබා ගැනීම ප්‍රමාද කර කර ඉන්නවා. But the Lord is inviting you. නමුත් ස්වාමීන් to take වහන්සේ the ඔබට baptism. ආරාධනා කරනවා බෞතිස්මය ලබා ගන්නට ප්‍රමාද කරන්න එපා. And the Lord is saying, I will open the heavens for you. උන්වහන්සේ කියනවා මම ස්වර්ගය විවර කරනවා ඔබට. It is my kind of love that I will මේක pour තමයි on මගේ you. ප්‍රේමය. මම ඔබට ආශිර්වාද කරනවා. Do not fear, my daughter, says the Lord. උන්වහන්සේ කියනවා මගේ දියණිය බය වෙන්න එපා. For I will be with you. මම ඔබ සමග සිටිනවා. I will be with you in trouble. මම ඔබගේ කරදරයේදී ඔබ සමග සිටිනවා. Thank you, Lord Jesus. ස්වාමීනි අපි වහන්සේට ස්තුති කරනවා. And lastly, I saw මම අවසානයේදී මම කියන්න කැමති මම දැක්කා a gastrointestinal or the digestive tract. ඉතින් ඒ ශරීරයේ
ආහාර පද්ධතිය දැක්කා. And I felt that there is a place called the colon, the Mahantraya. මහාන්ත්‍රය මම දැක්කා. ඒ බඩවැලේ තියෙනවා කුඩාන්ත්‍රය, නමුත් මම දැක්කා රතු පාටට මහන්ත්‍රය දිස් වෙනවා. There was this colon that was in red. ඒ මහාන්ත්‍රය රතු පාට තිබුණා. And the Lord was saying, I'm going to make things new there. ස්වාමීන් වහන්සේ කිව්වා මම එතන තත්ත්වය අලුත් කරන්න යනවා. And I felt the Lord saying, මට තේරුණා ස්වාමීන් වහන්සේ කියනවා I am pointing my finger into that colon. මම ඒ මහාන්ත්‍ර දෙසට මගේ ඇඟිල්ල දික් කරනවා. Will you also point the finger at that colon right now with me? ස්වාමීන් වහන්සේ ඒ මහාන්ත්‍ර දෙසට දැන් ඇඟිල්ල දික් කරනවා. In the name of Jesus. යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන්. Colon, you have given enough trouble. ඒ මහාන්ත්‍රය ඔබ කරදර දීලා තියෙන බොහොමයක්. You have brought sadness and tears to this person. මේ පුද්ගලයාට දුක වේදනා කඳුළු ගෙනයිලා දීලා තියෙනවා. Together as the body of Christ, අපි යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් යේසුස් වහන්සේගේ ශරීරය ලෙස we එකතු වෙනවා. command you to come right in the name of Jesus. අපි අණ කරනවා මේ මහාන්ත්‍රය සොයන්න කියලා. And I believe that inflammation is coming down. ඒ මහාන්ත්‍රය ඉදීමම දැන් අඩු වෙගෙන යනවා මම The විශ්වාස redness කරනවා. is going off. ලෙඩ රෝගේ යනවා. And it appears as the normal colon. ඒ දැන් මම දකිනවා ඒක සාමාන්‍ය විදිහට Shall we give a hand clap to Jesus? අපි දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රශංසා කරමු. Only He can දෙවියන් make වහන්සේට things ප්‍රශංසා new. කරමු. දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රශංසා කරමු. Hallelujah. Only He Hallelujah. can make things new. Hallelujah. Swam, Lord, we bless you and we worship you, ස්වාමීනි අපි Lord. වහන්සේගේ නාමයෙන් උත්සවනවා. ඔබ වහන්සේට නමස්කාර කරනවා. Shall we praise the Lord? අපි දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රශංසා කරමු. Today you are going out with great hope. ඔබ අද පිටත් වෙන්නේ මහා බලාපොරොත්තු ඇතිවයි. Today the Lazarus factor and the Jesus factor is going to meet. අද මක් නිසාද ඒ ලාසරස් සාධකයත් යේසුස් වහන්සේගේ සාධකයත් එකට මුණ ගැසෙන්න යනවා. And believe me, Lazarus comes back to life. ඒකම මැරිච්ච හැම දෙයක්ම නැවත නැගිටින්න යනවා. Today you are going with a renewed hope. ඔබ අලුත් බලාපොරොත්තුවක් ඇතිව යන්නේ. Because our God is a great God. මක් නිසාද අපගේ දෙවියන් වහන්සේ උතුම් වූ ශ්‍රේෂ්ඨ දෙවියන් වහන්සේ. He is the one who was, who is, and who is to come. උන්වහන්සේ සිටියා වූ පැවතුනා වූ නැවතත් එන්නා වූ මහත් දෙවියන් වහන්සේ. He blessed us in the past, He blessed us now, and He's going to bless you in the උන්වහන්සේ අපේ future. අතීතය අපිට ආශිර්වාද කරා. දැන් ආශිර්වාද කරනවා. අනාගතයට ආශිර්වාද කරන්න යනවා. Shall we give another hand අපි clap to දෙවියන් Jesus වහන්සේට while අත්පොළ we සන්නාදයක් call දෙමු. අත්පොළ සන්නාදයක්. Dr. Lalit to come and pray? Hallelujah. There is joy, joy, joy in the presence of the Lord. Singing
අපි මතක් කරන්න කැමති අර ගල තැබපු තැන අපි ගල අහක් කරා. දැන් කියන්න ළඟින් ඉන්න කෙනාට කියන්න මම අර ගල තැබපු තැන මම ගල අහක් කරා. That stone I rolled away. Say it again. I rolled away. I rolled away the stone. I rolled away the stone. So that message told us rolling the stone away belongs to me. Raising the dead belongs to God. ඒ ගල අහක් කිරීම මට අයිති. ඒක මට කරන්න පුළුවන් දෙයක්. නමුත් මලවුන් නැගිටීම, මැරිච්ච දෙයට පණ දීම දෙවියන් වහන්සේට අයිති. අපි කියමු දේව පියාණනි මට අයිති දේ මම කරන්නම්. ඔබට අයිති දේ ඔබ කරනවාමයි. So we roll the stone away and God calls back life, life, life. විසුද්ධි වේවා. ස්වාමීන් වහන්සේගේ ජීවනය උන්වහන්සේ අපිට කතා කරනවා. ස්වාමීන් තුල නිතරම ප්‍රීති වෙමු. ස්වාමීන් තුල නිතරම ප්‍රීති වෙමු. අපි නිතරම ප්‍රීති වෙමු. මාගේ සිත පාපෙන් පිරීලා විදුමාත් නොමැතිව සිටිය දුකේ මා සොයමින්නා යේසුතුමා වින වූයෙන් මා ප්‍රීතියනා. ස්වාමීන් තුල නිතරම ප්‍රීති වෙමු. ස්වාමීන් තුල නිතරම ප්‍රීති වෙමු. අපි නිතරම ප්‍රීති වෙමු. මාගේ ගැලවූ කරු සමිදා පාප බලෙන් මා මිදුවෙමි. මා සිත සෝදා ගනු විලස කුරුසිය වෙත එමි ප්‍රේමයෙනා. ස්වාමීන් තුල නිතරම ප්‍රීති වෙමු. ස්වාමීන් තුල නිතරම ප්‍රීති වෙමු. අපි නිතරම ප්‍රීති වෙමු. මාගේ පෞරෙන් සේවි ගියා යේසුස්ගේ අනගිලෙයිනි. මා දැන් ස්වාමීන් හා සමග ජීවත් වන්නෙමි ඇදහිල්ලෙන්. ස්වාමීන් තුල නිතරම ප්‍රීති වෙමු. ස්වාමීන් තුල නිතරම ප්‍රීති වෙමු. අපි නිතරම ප්‍රීති වෙමු. මාගේ සිත පාපෙන් පිරීලා මිදුමක් නොමැතිව සිටිය දුකේ මා සොයමින්නා යේසුතුමා වින වූයේ මා ප්‍රීතියනා. ස්වාමීන් තුල නිතරම ප්‍රීති වෙමු. ස්වාමීන් තුල නිතරම ප්‍රීති වෙමු. අපි නිතරම ප්‍රීති වෙමු. අපි නිතරම ප්‍රීති වෙමු. අපි නිතරම ප්‍රීති වෙමු. We have a special announcement. We have a special announcement. Tomorrow is Saturday, 4:30. There will be a premiering of a video for teen ministry. It is Teen Quest and Curry, TQQ. ඉතින් හෙට හවස හැමසෙන සුරාදාම හවස 4යි දිහට අපි විශේෂයෙන් teen රැස්වීමක් තිබෙනවා. And there will be on-site teen ministry. Saturday the 26th we launch a teen ministry here at 4:30 p.m. Bring your kids and come, and upstairs we have a din and dare center. Every Saturday 4:30 you can bring your kids and come. That is teens. And we'll have a separate program for adults. But next Friday be here at 7 p.m. එන සිකුරාදාත් මේ ස්ථානයට එන්න හවස 7ට මේ රැස්වීම මීටත් වඩා බලයෙන් සහ ජවයෙන් එන සිකුරාදා මේ ස්ථානයේ තිබෙනවා. දැන් අපි ඔබට කියන්න අවශ්‍යයි සාක්ෂියක්. මේ රැස්වීමේ සති 3කට ඉස්සෙල්ලා කිව්වා අහවල් යම් රටක පවුලක් ඉන්නවා මේ ෆ්ලයිට්ස් නැතුව එන්න බැරිව. එතකොට ඒගොල්ලන්ගේ නෑදෑයෝ මෙතන හිටියා. ඒගොල්ලෝ ඒ අනාගත වාක්‍යයක එක්කවල යාඥා කරා. පුදුමයක් සිද්ධ වුණා. අද ඒගොල්ලෝ ලංකාවට ආවා. Praise the Lord. ස්වාමීන් වහන්සේට ප්‍රශංසා වේවා. ප්‍රශංසා වේවා.